students, this is a video on session 7 of royalty accounts unit. In this video you are going to learn how do we calculate minimum rent when there is stoppage of work and how do we prepare various ledger accounts with minimum rent account. Let's look into the problem. AB company worked coal under lease from Suresh that provided for payment of royalty at rupee 1 per ton. So royalty is 1 rupee per ton. So output into 1 rupee will give you royalty. Minimum rent is 34,000 rupees per annum. Short workings will be recovered in subsequent 3 years, that is next 3 years. So first year short working will be recovered in second, third and fourth year. Second year short working will be recovered in third, fourth and fifth year. So next 3 years time is given to recover the short workings. Lease, however, stipulated that if minimum rent was not attained due to strike, minimum rent was to be regarded as having been reduced proportionately with regard to length of stoppage of work. So if there is any strike and there is stoppage of work because of strike or lockdown or lockouts, so because of various reasons, if there is any stoppage of work, so in that year, what is the instruction that is given or what is agreed in the royalty agreement is that minimum rent should be reduced proportionately. So ಯಾವುದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ, ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಅವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ವರ್ಕು ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2019 ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 3 months. ಸೊ 3 ತಿಂಗಳು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಸೊ 2019 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 34,000 ಇಂಟು 9/12 ಮಾಡ್ತೀರಾ. 9/12 ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 3 months ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ 12 months, ಅಂದರೆ 9 months ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಟು 9/12 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2019 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್, ಲೆಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. Prepare necessary journal entry, past necessary journal entries, prepare necessary lecture accounts ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is a problem without minimum rent account. Okay. Analysis table, year is given in the question, output is given in the question. Royalty is 1 rupee into output given in the question, it is 1 rupee anta. Minimum rent is 34,000 rupees per annum and only for 2019 you are going to do 34,000 into 9/12. Why 9/12? 3 months kelsa madilla, 9 months kelsa madidira. So 34,000 into 9/12 you will get minimum rent for 2019. Short workings is minimum rent minus royalty. Whenever minimum rent is more than royalty you will get short workings. ಯಾವಾಗ minimum rent royaltyಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ನೋಡಬಹುದು. ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 34 minus 4 30, 34 minus 28 6,000 ಡನ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕವರಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ. 2015 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ 16, 17, 18 3 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2015 30,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, 15ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನ 16ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಕವರಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಓಕೆ, 17ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, 4,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. 38,000 ಮೈನಸ್ 34,000 4,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. 46,000 ಮೈನಸ್ 34,000 12,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ 13ಅಲ್ಲಿ 4 and 12,000 ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, 13ಅಲ್ಲಿ 4,000 12,000 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, 38 minus 34 4,000, 46,000 minus 34 12,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 30 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, 16,000 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 2016 17 18 3 ವರ್ಷ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 16,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಯಿತು. 12,000 ಪ್ಲಸ್ 4,000 16,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 30 16,000 ಹೋದರೆ 14,000 ಮಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ ರಿಕವರಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 6,000 ರೂಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ 2016ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, 17 18 ಆ್ಯಂಡ್ 19. ಸೊ 17ಅಲ್ಲಿ 18ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಈ 30,000ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ 2 ವರ್ಷ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೆರಸ್ 2019ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ 2016 ರಾಯಲ್ಟಿನ 17 18 19 3 ವರ್ಷ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ 2019ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 30,000 ಮೈನಸ್ 25,500 4,500 ಇದೆ. ಸೊ ಆ 4,500ನ ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು 25,500 ಮಾತ್ರ ಕಟ್ತೀವಿ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 6,000 4,500 ರಿಕವರಿ ಆಯಿತು, 1,500 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರ್ರಿಕವರಿ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ, ಟೈಮ್ ಆಗೋದಾಗ. ಸೊ 30,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 16 17 18 ಇತ್ತು. ಸೊ 18ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯಿತು, ಇರ್ರಿಕವರಿ ಬರೀತೀರಾ. ಇರ್ರಿಕವರಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ, 13ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಮೈನಸ್ 4,000 ಮೈನಸ್ 12,000 14,000.
ಈಗ 6000ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು? 1 2 3 ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಳಸಿರೋವಂಥದ್ದು, ಈ 13 ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ 6000ಅಲ್ಲಿ 4500 ಮಾತ್ರ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1500 ನಾವು ಈ ರಿಕವರಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 50,000 ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 50,000 ಆ್ಯಂಡ್ 34,000 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 16,000 ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ? ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿ ರಿಕವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ದರೂ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾರ. ಸೊ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ತೀವಿ. ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು 30,000 ರೂಪಾಯಿ. 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟೋ ಬದಲು 4,500 ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು 25,500 ಮಿನಿಮಮ್ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ 25,500 ಕಟ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಕವರಿ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 46,000 ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು 46ಅಲ್ಲಿ 12,000 ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, 34 ಮಾತ್ರ ಕಟ್ತೀವಿ. 38ಅಲ್ಲಿ 4,000 ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು 34 ಮಾತ್ರ ಕಟ್ತೀವಿ. ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು 34,000 ಜಾಸ್ತಿ, ಬಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 28 ಇರೋದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ತಿದ್ದೀರಾ? 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ತಿದ್ದೀರಾ. 34 ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 6,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೋರ್ ದೆನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಅಂದರೆ 28 + 6,000 ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 34,000 ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ 4,000 ಕಟ್ಟೋ ಬದಲು 34,000 ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 30,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 34 ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ನೇ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು ಥ್ರೂ ಔಟ್. ವೆರಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾಯಲ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು, ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟೇ ಕಟ್ತೀವಿ. So I hope analysis table is clear. We will move on to the journal entries. So you can see in the first 2 years there is short working, and this is a problem with minimum rent account. So first 2 years ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ journals and ledgers ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 2015ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, 2016ಅಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದು ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: minimum rent account debtor to lessors account, royalty account debtor, short workings account debtor to minimum rent account, lessors account debtor to bank account, production account debtor to royalty account. ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ debtor to ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ P&L ಅಕೌಂಟ್ debtor to ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರೆಯೋದು. ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದು ಇರ್ರಿಕವರಿ ಇರೋ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ 2018 and 19 ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so we'll just write down these entries: minimum rent account debtor to lessors account, royalty account debtor, short workings account debtor to minimum rent account, lessors account debtor to bank account, production account debtor to royalty. So the same set of entries are written for 2016, 15 and 16. So ಯಾಕೆ 15 and 16 and same entries ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಎರಡೂ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, and this is a problem with minimum rent account required. So 15, 16 same set of entries. Amount ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ debtor to lessors account, ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಬರೀತೀರಾ 34,000. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ debtor, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ debtor to ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ನ ಹಣನ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ debtor ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ನ ಹಣನ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ debtor ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ debtor to ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ಆರ್ ದಿಸ್ ಟು ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಈ 34,000, ಅದನ್ನೇ 34,000ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ debtor ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ 4,000, ಅದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. Okay, so you're writing production account debtor to royalty, the same 4,000 rupees. Okay, now how do we write amounts for 2016? Minimum rent account debtor to lessors account, minimum rent column do hana, royalty account debtor, short workings account debtor to minimum rent, royalty column do hana 28,000, short workings column hana 6,000, to minimum rent 34,000, lessors account debtor to bank 34,000, ಇದೇ 34,000ನ ಬರೀತೀರಾ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ debtor to ರಾಯಲ್ಟಿ, ದಿಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ debtor ಏನು 28,000 ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ 2015 and 16 ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೌ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಲೆಗ್ಜರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೆಗ್ಜರ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೊಂದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರೋದು, ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ? 2 ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅಥವಾ 1 ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ debtor, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ debtor ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ: 4,000, 30,000 ಆ್ಯಂಡ್ 34,000. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ debtor ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 4,000, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ debtor ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 30,000. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಎರಡು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಹಣನ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ಬರಿತೀರಾ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೊಂದೇ ಕಡೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 2015 ಆ್ಯಂಡ್ 16 ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್, ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್. ವೆರಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೂ 2015 ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 30,000 ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 30,000 ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು 2015 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದೇ ಕಡೆ, ಇಲ್ಲೊಂದೇ ಕಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದು, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ 30,000 ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅದೊಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇರೋದು 2015. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 2016 ಇದೊಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇರೋದು, ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 6,000 rupees ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 30,000 ಅಂದರೆ 2015 ನಾವು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಇದನ್ನು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 2016 2016 ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್, ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 31st December 2016 ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ 30,000 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 6,000 ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 36,000 ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ 2 years. ಟೋಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ 2 yearsಲ್ಲಿ 36,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 31st December 2016 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ 36,000. ಯಾಕೆ ಇದು ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕವರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಅಗೇನ್ 1/1/2017 ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ಸೊ 17, 18 ಆ್ಯಂಡ್ 19 ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಬಟ್ ಬರೀ 15 and 16 ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್. ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಇದೊಂದೇ ಕಡೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 36,000 ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ paid. Okay, so now let's move on to minimum rent account. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲೂ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೂ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮಲ್ಲೂ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 2015 and 16 ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 17, 18, 19 and 20 ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟರ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟರ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಹಣ? 4,000 and 30,000. ಸೊ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟರ್ ಟು ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟು ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 34,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಟು ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್, ಟು ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಗೆ? ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ 4,000, ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್
This is royalty column amount, this is short working column amount. So 34,000 is the minimum rent to lessors account. ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೆಸರ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Similarly 2016 ಅಲ್ಲಿ by royalty by short workings, royalty column amount 28,000, short working column amount 6,000, totally 34,000 ನಾವು to lessors 34,000 ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so this much is minimum rent account and it is done. Okay, now let's move on to lessors account. So have a look, lesser ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ journal entries ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 2 ಲೆಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಲೆಸರ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ 34,000. ಸೊ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರೀತೀರಾ, ಬೈ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಲೆಸರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್, ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ 34,000, by minimum rent to bank 34,000. So first entry and third entry ಇದು ನೀವು posting ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ 2015 and 16ಗೆ. So I hope first 2 years all ledger accounts are clear and journal entries are clear. Now we will move on to third year, fourth year and fifth year. Third, fourth and fifth year similar, ಯಾಕೆ ರಿಕವರಿ ಇದೆ. ಈ ರಿಕವರಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಕವರಿ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲೆಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ರಿಕವರಿ ಇದ್ದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ. ಈ ರಿಕವರಿ ಇರೋ ವರ್ಷ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ 17ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ. ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ 2018. ಬಟ್ 2018ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ 18 ಆ್ಯಂಡ್ 19ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇರ್ರಿಕವರಿ ಇದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ 2019ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಟು ಲೆಸರ್, ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ವೆರಸ್ ಇರ್ರಿಕವರಿ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀತೀರಾ. 2018 ಆ್ಯಂಡ್ 19ನಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿಕವರಿ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು 17ನಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಲೆಸರ್ಸ್, ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ 38,000. Okay, production account return to royalty also again the same 38,000, royalty column amount. First entry, third entry, royalty column amount. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಟು ಲೆಸರ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಸೇಮ್ 2 ಲೆಸರ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ 34,000 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ 2018ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಟು ಲೆಸರ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ದ ಸೇಮ್ 46,000. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇರ್ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಬರೀತೀರಾ, ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೈನ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 30,000 ಫಾರ್ 2019. ಲೆಸರ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಈ ಸೇಮ್ 30,000ನ ನೀವು ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್, 2 ಲೆಸರ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತೀರ 30,000, ದ ಸೇಮ್ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ 30,000 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್, this royalty amount 30,000. Then P&L to short workings irrecovery column amount. So 2017, 18 and 19 we have written the journal entries and we have even explained what is how do we write the amounts. Now we will go on to ledgers. ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, these are simple entries. Only one compound entry is there, that is lessors account return to bank to short workings. ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, lessors account return to bank to short workings. So lessors account return to bank 34,000, lessors account return to short workings 4,000.
ಸೊ 38,000 ಅನ್ನೋದು ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋದು. ಲೆಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 34,000 ಪ್ಲಸ್ 4,000 ಸೇರಿಸಿ 38,000 ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಲೆಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ 34,000, ಲೆಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ 4,000. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ನೋಡಿ ಎಂಟ್ರೀಸು, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟೂ ಲೆಸರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಎಷ್ಟು? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ದು ಹಣ ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ 2017, 18 ಆ್ಯಂಡ್ 19 ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೂ ಲೆಸರ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟೂ ಲೆಸರ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಟೂ ಲೆಸರ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಟೂ ಲೆಸರ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಷ್ಟೇ. ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದು? ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ 38,000 ಇದೆ 2017ಗೆ, 46,000 ಇದೆ 2018ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 2019ಗೆ 30,000 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಟೂ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ರಿಕವರಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟೂ ಲೆಸರ್ಸ್. Okay, when nothing is there is also it is two lessers only. We will go to that later on. 2020 ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. Okay, by production is standard. So I hope royalty account is cleared. Next we will go on to short workings account. So first 2 year short working account already explain ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ 17, 18 and 19ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 2017ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಟೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬೈ ಲೆಸರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರೋ ಆ ಹಣನ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ 4,000 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೈ ಲೆಸರ್ 4,000 ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಹಣನ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ 36,000. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 1/1/2017ಗೆ 31st December 2017 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 4,000 ನೀವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೈ ಲೆಸರ್ಸ್ 4,000 ಬರೀತೀರಾ, ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಹಣ. ಮತ್ತು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮಿಕ್ತು 32,000, 36ಅಲ್ಲಿ 4 ರಿಕವರಿ ಆಗಿ 32,000 ಮಿಕ್ತು, 36 - 4 32,000ನ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 32,000 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. 2018ನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಬೈ ಲೆಸರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ದ ಸೇಮ್ ಬೈ ಲೆಸರ್, ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೈ ಲೆಸರ್. ಯಾಕೆ ಬೈ ಲೆಸರ್ ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ? 2018 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ 12,000 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೈ ಲೆಸರ್ 12,000 ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಹಣನ ಬರೀತೀರಾ. 2018ನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ 2 ಸರ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇರ್ರಿಕವರಿ ಸಹ ಆಗಿದೆ 14,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೈ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ 14,000 ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ 2018ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಲೆಸರ್ ಬೈ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್. ಸೊ ಬೈ ಲೆಸರ್ ಇಸ್ 12,000, ಬೈ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ 14,000. 12,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, 14,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕವರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ 2018 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬೈ ಲೆಸರ್ 12,000 ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಹಣ, ಬೈ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ 14,000 ಇರ್ರಿಕವರಿ ಇದು ಹಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಸೊ 32,000ಅಲ್ಲಿ 12,000 ಆ್ಯಂಡ್ 14,000, 12,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, 14,000 ರಿಕವರಿ ಆಯಿತು, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಅಂತ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6,000 ರೂಪಾಯಿನ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಯಿತು? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ 30,000, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2017ಅಲ್ಲಿ 4,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, 2018ಅಲ್ಲಿ 12,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ 12 + 4 16,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿ 14,000ನ ಇರ್ರಿಕವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಈ 6,000 ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಲೆಕ್ಚರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಜರ್ನಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೈ ಲೆಸರ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕವರಿ, ಬೈ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರ್ರಿಕವರಿ, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 6,000 ಮಾಡ್ತೀರಾ. 2019ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಿಕವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ರಿಕವರಿ. ಇನ್ 2019 ರಿಕವರಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಬೈ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ 4,500, ಇರ್ರಿಕವರಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಬೈ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಇರ್ರಿಕವರಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಬೈ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬೈ ಲೆಸರ್ಸ್ ರಿಕವರಿ, ಬೈ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಇರ್ರಿಕವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 6,000. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ 2019 ತನಕ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋದು. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೈ ಲೆಸರ್, ಇರ್ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೈ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್.
ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನಮಗೆ 2019ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ದು ಕತೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ 2020ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ರಿಕವರಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಇರ್ರಿಕವರಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟೇ ಬರಲ್ಲ 2020ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಓವರ್ ವಿತ್ 2019. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. 2015-16 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 17, 18, 19 ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. 2017 ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಲೆಸರ್. ಸೊ ಲೆಸರ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರೀತೀರಾ. 3 ವರ್ಷವೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರೀತೀರಾ. 17, 18 ಆ್ಯಂಡ್ 19. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಟು ಲೆಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಕವರಿ, ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು ಇಲ್ಲ, ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಟು ಲೆಸರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೆಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ರಿಕವರಿ ಇದ್ದರೆ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಲೆಸರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಲ್ ದ 3 years. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಲೆಸರ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಸರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ದು ಹಣ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್, 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. 2 bank is amount paid column amount, 2 short workings is recovery column amount. 2 bank amount paid column amount and 2 short workings recovery column amount. So I hope this is clear. So lesser ಪೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ನೀವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಕಟ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲೆಸರ್ಗೆ ನಾವು 46 ಪೇ ಮಾಡೋ ಬದಲು 12,000 ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು 34 ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ 3 years ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐ ಗೆಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 2020 now. ಸೊ 2017, 18 ಆ್ಯಂಡ್ 19ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋದು. ಸೊ 17, 18 ಆ್ಯಂಡ್ 19ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 2020. 2020ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ದೆರ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾರ್ ರಿಕವರಿ. ಸೊ you will be writing these entries. Royalty account dated to lesser, lessers account dated to bank, production account dated to royalty. ಈ ರಿಕವರಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಲೆಸರ್, ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ. 50,000 ರೂಪಾಯಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಹಣ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಲೆಸರ್ಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ 50,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಲೆಸರ್, ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ, ದಿಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನೌ how do we show the effect on the ledger accounts? ledger accounts ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ 2 ಲೆಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 2020ನಲ್ಲಿ 2 ಲೆಸರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2 ಲೆಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 2020 2 ಲೆಸರ್ 50,000, ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 50,000. ಈ ವರ್ಷಗಳದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 2015 to 19. 2020ನಲ್ಲಿ 2 ಲೆಸರ್, ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 50,000. ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಅಗೇನ್. ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಸೊ 2 ಲೆಸರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ 50,000, ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್, ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ 50,000. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು ಎಫೆಕ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ 2020ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು ಇಲ್ಲ, ರಿಕವರಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 2 years ಮಾತ್ರ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ 2 yearsಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್.
ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇಯರ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2015-16 ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 17-18-19 ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ, ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ರಿಕವರಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, kindly drop a comment in the comment section below. I'll be very happy to solve your doubts. Thank you so much.